बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आप 8वीं क्लास का साइंस का 8वां पाठ जिसका नाम सैल बनतर अते कारज है वो पढ़ांगे। बच्चों, सैल आप आम तौर पर बहुत सारिया चीज़ां अपने आस पास देखिया। कुछ इस तरह दियां हुंदियां जिहड़ियां कि सजीव हुंदियां, भाव जिन्हां 'च जीवन हुंदा है, ते कुछ हुंदियां निर्जीव। पर यह गल आपां नूं पता होनी चाहिए है कि हर जे कोई सजीव है तो उसकी जिहड़ी मुढ़ली इकाई है वो सैल होवेगी। जिवें मिस्त्री जदों मकान बनाउंदा है तो तुसीं देखिया होना है कि वह इट्टां दे नाल मकान बनाउंदा है, ते उस इट्टां तो जदों वाहवा सारिया इट्टां एक कंध विच फिट कर दित्तियां जांदियां तो उस तो पूरी कंध बन जाती है। तो फिर कंधां दे उत्ते जिहड़ा हैगा लैंटर पाया जाता उसकी सपोर्ट दे नाल। बिल्कुल उस तरह ही अपने सैल हैगे आ। अंगां दी जिहड़ी मुढ़ली इकाई है वो सैल हैगी आ, मुढ़ली इकाई। तो अपने शरीर दे विच बहुत वख-वख तरह के सैल है जिन्हां बारे तुहानूं बाद दे विच भी दस्सिया जाएगा। वख-वख अंगां दे विच वख-वख तरह के सैल मिल के अलग अलग तरह की रचना बनाउंदे हैगे। हुण आपां इस सैल की खोज की गल करांगे भी इस सैल की खोज का जिहड़ा जिम्मा हैगा वो किहनूं जांदा है। सैल की खोज सब तो पहला एक अचानक हुई डिस्कवरी सीगी, अचानक ही खोज हुई इसकी। 1665 दे विच रॉबर्ट हुक नाम का एक विग्यानी सीगा, ओह कार्क बिल्कुल उहदी बरीक जिहड़ी एक बरीक टुकड़ा सीगा कार्क दा। कार्क जिहड़ा कि दरख्त की छिल का एक टुकड़ा हुंदा है, तो उसनूं वो सूखमदर्शी थल्ले देख रहा सी तो उन्होंने लगभग इस तरह की बनतर दिखाई दी जिहड़ा तुसीं चित्र देख रहे हो। तो इस पूरी की पूरी बनतर दे विच उन्होंने 6 कोने विभाजित डब्बे जिहड़े सीगे वो दिखे। किन्ने बड़े इस तरह के 6 कोने डब्बे। ये 6 कोने डब्बे बिल्कुल उहदे वर्गे है जिवें मधुमक्खी के छत्ते दे विच छोटे छोटे 6 कोने डब्बे बने हुंदे आ जिन्हां विच कि मक्खियां अपना निवास करदियां। तां उन्हें देखा कि ये जिहड़े 6 कोने डब्बे हैगे आ ये आपस में रल के पूरी जिहड़ी उस सैल की बनतर बना रहे सीगे। तां इस तो फिर सूखम जीवां बारे या बिल्कुल सैलां बारे जिहड़ी खोज है वो शुरुआत हुई। तो इन्हां सैलां दे होर बहुत सारे फिर रूप उन्हां दी बनतर बारे होर सुधरे हुए सूखमदर्शियां दे नाल देखण दी कोशिश की गई। हालांकि जदों रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की तो उसके लगभग 150 साल बाद तक भी सैल बारे इन्नी भरपूर जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी सी। पर विग्यानियों ने फिर भी इस ते काम किया। वडदर्शी समर्था वाले संयुक्त सूखमदर्शियों की खोज जदों हुई, जिहड़े कि उस तो बहुत साल बाद रॉबर्ट हुक की खोज तो बहुत साल बाद, तो उस तो बाद सैल की बनतर बारे होर डिटेल विच जानिया गया। तो इन्हां सैलों की बनतर बारे फिर बाद विच कुछ गल्लां पता लगियां कि इन्हां सैलों के जिहड़े डिज़ाइन है, उन्हां दे आकार है, वो सारे भिन्न भिन्न है। ते सारे सैल जिहड़े हैगे आ वो बिल्कुल इक्को जिहे नहीं हुंदेगे। सैलों की बनतर थोड़ी गुंझलदार हुंदी है। तो उस एक जे कोई आपां सैल अखां सामने देखना, वैसे तो आपां जदों सैल की बनतर देखते हैं तो सूखमदर्शी के थल्ले आपां नूं क्लीयर दिखती है। पर फिर भी जे कोई सैल आपां देखना होया तो मुर्गी का अंडा जिहड़ा हैगा वो एक सैल है।
ਇਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਂਡੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੀਬਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਬਣਤਰਾਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੰਧਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮੀਬਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਇਹ? ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਬਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ ਭਾਵ ਉਸ ਅਮੀਬਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਅਮੀਬਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਤਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਡੋਪੋਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਮੀਬਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਡੋਪੋਡੀਆ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਡੋਪੋਡੀਆ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਉਸ ਦੀ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਚਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਮੀਬਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਈ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਫਟ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਣਪਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਪੈਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਮੀਬਾ।
फिर होया पाचन, जदों भोजन रसदानी दे विच भोजन गया। उस तो बाद जदों भोजन पचनशील हालात में बदल गया तो वह पचिया होया भोजन शरीर के सारे सैलों, शरीर के सारे हिस्से तक पहुँच गया। तो उत्थे जाके उस भोजन का की होया सोखन ते स्वै अंगीकरण। स्वै अंगीकरण का भाव है भी नवें प्रोटोपलाज्म का निर्माण हो गया उहदे नाल। सोखन तो भाव है बई इत्थों भोजन जिहड़ा हैगा वख-वख हिस्सिਆਂ ने सोख लेना। तो अखीरला जिहड़ा हैगा जदों मैं दस्सिया सी प्लाज्मा झिल्ली दे नेड़े आऊगी यह भोजन रसदानी, तो उस विचों जिहड़ा फालतू अनपचिया पदार्थ बाहर निकल जूगा, उन्होंने कहने आ मल त्याग। तो ये अमीबा विच पाचन की विधि है जिहड़ी उस विच भोजन नूं पचाउण की प्रक्रिया। पर जे आपां होर भी तरह के इस विच देख सकते हैं कि बहुत सैली जीवां विच भी यही प्रक्रियावां वापरदियां। बहुत सैली जीवां च भी भोजन नूं पचाउण दे लई पहला अंतरग्रहण हुंदा है, फिर उस विच पाचन क्रिया हुंदी है, फिर जदों उस विच पचिया होया भोजन सैलों तक पहुँच जाता, वो भोजन का जिहड़ा हैगा उस सैल के सारे हिस्से उसका प्रयोग करके अपनी साह क्रिया करते हैं संपूर्ण। फिर जिहड़ा अनपचिया भोजन है बाहर निकल जाता, वो मल निकास हैगा। वाधा ते प्रजनन ये सारियां प्रक्रियावां जे एक सैली जीवां विच हो रही तो ये प्रक्रियावां बहुत सैली जीवां विच भी हुंदियां हन। हुण मैं तुहानूं दस्सांगा भी इन्हां सैलां दी बनतर। देखो सैल अलग अलग तरह के आकार के हुंदे हैं। हालांकि मैं तुहानूं वो दस चुकिया अमीबा बारे, तो सैलों की अलग अलग तरह की बनतर है। जे एक तुहानूं इत्थे चित्र दिखाया जाएगा, इस विच तुसीं अलग अलग तरह के सैल देख सकते हैं। एक गोलाकार तुहानूं सैल दिख रहा है, ये लहू के सैल है जिहड़े अपने लहू दे विच हुंदे आ। अपने लहू दे विच तीन तरह के सैल हुंदे आ, एक लाल रक्ताणु हुंदे आ, एक चिट्टे रक्ताणु हुंदे आ, एक प्लेटलैट्स हुंदे आ। इस तरह एक तकला रूपी सैल तुहानूं दिख रहा जिहड़े बी दे विच, ते एक जिहड़ी हैगी है तुहानूं चित्र इधरले पासे दिख रहा हैगा, यह नाड़ी सैल है अपना लंबियां शाखावां वाला नाड़ी सैल। तो ये सैल आम तौर पर भिन्न भिन्न आकार के हैगे। इत्थे तो तुहानूं तीन ही आकार दिखाए हैं, पर सैल इस तो भी अलग अलग तरह के आकार के हो सकते हैं। हुण इन्हां सैलों विच काम के हिसाब नाल ही इन्हां दी बनतर बनी हुंदी है, ठीक है ना। हुण जिहड़े हुण इस सैलों दे विच कुछ चीज़ां सांझियां हैगियां, जिवें कि बिल्कुल केंद्र दे विच तुहानूं केंद्रक नज़र आ रहा होना। बाहरले पासे जिहड़ी इसकी परत हैगी आ उहनूं प्लाज्मा झिल्ली कहंदे आ। आ केंद्रक है, इत्थे भी आ भी दिस रहा केंद्रक है। तो जे तुसी नाड़ी सैल दे विच भी देखना होवे तां इहदे विच भी तुहानूं उपरले हिस्से च बिल्कुल आ केंद्रक दिस रहा इत्थे। ते बाहरले पासे जिहड़ी इहदी परत है उहनूं कहंदे प्लाज्मा झिल्ली। ते केंद्रक ते प्लाज्मा झिल्ली दे विचाले जिहड़ा तरल भरिया हुंदा है उहनूं कहंदे आ सैल पदार्थ, क्योंकि इन्हां तिन्नां दे नाल ही सैल की जिहड़ी बनतर है वो बनती है। हुण सैल की बनतर चाहे वो एक सैली बनतर होवे ते चाहे वो बहुत सैली जीव की बनतर होवे, उहदे विच भी अलग अलग तरह के सैलों ने मिल के जिहड़ी हैगी आ बनतर बनाउणी है। हुण ये चाहे जंतु सैल होवे चाहे पौधा सैल होवे, हर तरह के सैल दे विच ये मजबूती हुंदी है इस तरह की। पर पौधा सैल दे विच खास मजबूती हुंदी है कि उस दे विच प्लाज्मा झिल्ली दे बाहर एक होर बनतर हुंदी है जिन्हों सैल कंध कहंदे आ। इसे करके ही पौधे का जिहड़ा तना वो बहुत मजबूत हुंदा है। तो ये सी सैलों की जिहड़ी बनतर हैगी है। हुण जिहड़ा बैक्टीरिया हैगा, बैक्टीरिया सैल के बाहर भी सैल कंध हुंदी है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तुहानूं ये पता होना चाहिए। हुण सैलों का आकार भिन्न भिन्न आकार है इन्हां दे। बच्चों हुण आपां सैलों के आकार की गल कर रहे हैं, तो सैलों का जिहड़ा आकार हैगा ये 1 मीटर
ਦੇ ਲੱਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਕਾਰ 0.1 ਤੋਂ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 0.1 ਤੋਂ 0.5 ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈੱਲ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ 170 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 130 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਕਈ ਸੈੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫੈਦ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਬੂਮਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਠੋਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਉਬਾਲਣ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮੀਬਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਅਮੀਬਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਅੰਗੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਪਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੋਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਭਾਵ ਮਲ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ। ਪਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਿਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੈੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੋ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰੀਕ ਝਿੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਦੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫੈਦ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਲੀ ਝਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲਨ ਬਲੂ, ਇਹ ਸਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੈਲੀ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਤ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੁੱਥ ਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੰਦ ਖੋਦਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਚਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਓਡੀਨ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤਿੱਲੀ ਜਾਂ ਦੰਦ ਖੋਦਣੀ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੂੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਉਸ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਥਾਈਲਨ ਬਲੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਰ ਸਲਿੱਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਆ।
ਕੱਲਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਦਿਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸੈੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਂਦਰਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਦਰਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕੜੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਜੀ ਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਬੋਸੋਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਸੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਰਸਦਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਕੜੇ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਕ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਿਕੜਾ ਅੰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਸੋਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਕਿਚਨ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਚਨ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ DNA ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ। DNA ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ DNA ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜੋੜੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ 23 ਗੁਣਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, 23 ਜੋੜੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਮੁਸਾਮਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਦਿਸ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਓਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗੁਣਸੂਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਣਸੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਣਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਿਭਾਜਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੀਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ। ਜੀਨ ਇਹ ਉਹ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀਨ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਵੰਸ਼ਕੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਟੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
फिर वड्डे होके कह दिंदे कि इहदा कद वध सीगा ते वध ये क्यों आ गया क्योंकि इहदे डैडी का कद वध सीगा। तो इस तरह के होर बहुत सारे गुण है जिन्हां दे आधार पर दस्सिया जा सकता है कि ये गुण जिहड़े हैगे आ वो माँ बाप तो मिले हैगे। तो अनुवंशिकी गुणां का स्थानांतरण जिहड़ा हैगा वो किहदे राहीं हुंदा है? केंद्रक दे राहीं ही। ठीक है, हुण इस विच प्रोटोप्लाज्म जिहड़ा इस विच सैल द्रव है उन्होंने प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे सीगे कि जिहड़े सैल की आम बनतर हैगी है। हुण तुहानूं सैलां दीयां मुख तौर पर किस्मां दसूँगा। सैलां दीयां मुख तौर पर दो किस्मां बणीआं सीगीआं, एक सीगे प्रोकैरियोटिक सैल ते एक यूकैरियोटिक सैल। प्रो शब्द का भाव है मतलब पहलां वाले जिहड़े बहुत पुराने सैल हुंदे सीगे जिन्हां विच हाली केंद्रक झिल्ली इन्नी ज़्यादा विकसित नहीं हुई। ठीक है ना, उस विच केंद्रक के बाहर इन्नी वधिया केंद्रक झिल्ली नहीं हैगी। मतलब वो जे सैल जिन्हां दे विच केंद्रक नूं पूरी तरह पछाणिया नहीं जा सकता, केंद्रक के बाहर पूरी झिल्ली नहीं हुंदी प्रॉपर, उन्हां सैलां नूं प्रोकैरियोटिक सैल कहंदे हन। तो प्रोकैरियोटिक सैलां दीयां उदाहरणां किहड़ियां हैगीआं? जीवाणु या नीली हरी काई इसकी उदाहरण है, या प्याज की झिल्ली हैगी आ, गल दे सैल है। इन्हां बारे जे आपां देखीए प्याज की झिल्ली ते गल दे सैलां दे विच तुसी मनुखी गल दे सैल दे विच देखिया सी चित्र दे विच कि इहदे बाहर सैल दे बाहर केंद्रक के बाहर एक झिल्ली हैगी है, केंद्रक झिल्ली। तो इहदी झिल्ली पूरी विकसित है। इस करके प्याज दे सैल ते जिहड़े गल दे सैल है इन्हां नूं यूकैरियोटिक सैल कहंदे आ। जिहड़े कहंदे आ यूकैरियोटिक, भाव इन्हां दा जिहड़ा केंद्रक है वो पूरी तरह विकसित हुंदा है। पर प्रोकैरियोटिक सैल जिहड़े पहलां बहुत पहलां तो बने सीगे उन्हां दे जिहड़े हैगे आ जिहड़े केंद्रक है वो पूरी तरह विकसित नहीं सीगे। तां एक इहदे विच कुछ निकड़े अंग हुंदे आ जिन्हां बारे दसना भी तुहानूं जरूरी हैगे आ। हुण पौधा सैल ते जंतु सैल दोनों दे विच आपां अंतर भी देखांगे। इत्थे तुहानूं कुछ एक चित्र भी दिखाया जा रहा पौधा सैल ते जंतु सैल का। जिहड़ा तुहानूं ज़्यादा चौरस जिहा दिख रहा है ये पौधा सैल है, जिहड़ा लगभग गोल जिहा है ये जंतु सैल है। हुण जिहड़ा पौधा सैल दे विच एक बहुत वड्डी सफेद रंग की रचना तुहानूं दिखाई दे रही है, ये रसदानी है। ये रसदानी बहुत वड्डी है, पर जंतु सैल दे विच रसदानी छोटी है। ठीक है ना। तो एक जिहड़ी पौधा सैल ते जंतु सैल दे विच मुख अंतर ये सीगा कि पौधा सैल दे बाहर सैल झिल्ली हुंदी है, सैल कंध हुंदी है, पर जंतु सैल दे विच सैल कंध नहीं हुंदी, सैल झिल्ली दोनों विच हुंदी है। एक ये है भी पौधा सैल दे विच बनतर हुंदी है। हुण पौधों का रंग हरा क्यों हुंदा? हरा होने का कारण है कि उन्हां विच एक हरे रंग का वर्णक हुंदा जिन्हों क्लोरोफिल कहंदे आ। तो क्लोरोफिल पौधों के कित्थे जमा हुंदा है? उस दे विच क्लोरोप्लास्ट हुंदे आ। क्लोरोप्लास्ट हुंदे आ जिहड़े हरे रंग के प्लास्टिड हुंदे आ। जिवें कि तुसीं आह चित्र विच देख रहे हो, हरे रंग के तुहानूं दिखाई दे रहे हैं। खब्बे पासे जिहड़ा चित्र दिखाया जा रहा पौधा सैल दे उहदे च हरे रंग के तुहानूं बनतरां दिख रही हैगियां। ये हरे रंग के प्लास्टिड है, ये हरे रंग के प्लास्टिड है, इन्हां नूं क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो इस क्लोरोप्लास्ट दे विच ही पत्ते लई क्लोरोफिल जमा हुंदी है। क्लोरोफिल का काम की हैगा कि उन्हें सूरज की रोशनी नूं वध तो वध सोखण का काम करना है। वो जिहड़े पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुंदी है वो इसे करके हुंदी है कि क्लोरोफिल उस विच हुंदा है जिहड़ा कि सूरज की रोशनी नूं सोखण का काम करता है। क्लोरोफिल जमा काहदे च हुंदी है? क्लोरोप्लास्ट दे विच। तो इन्हां विच कुछ अंतर हैगे आ जिहड़े आपां इस तरह भी कर सकते हैं दोनों दे विच, पौधा सैल ते जंतु सैल दे विच आपां एक टेबल बना के उसके वक्-वक् भागां बारे डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिवें सैल झिल्ली तुहानूं दसी है पौधा सैल च हुंदी है, जंतु सैल च भी हुंदी है। सैल भित्ती पौधा सैल च हुंदी है जिन्हों सैल कंध भी कहंदे आ, पर जंतु सैल च नहीं हुंदी। केंद्रक पौधा सैल च भी हुंदा, जंतु। तां इह तुहानूं
ਅੰਤਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, 7 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ। ਸੈੱਲ ਭਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਵੀ। ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਸਦਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦਾਨੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਸਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੈੱਲ। ਸੈੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਬਰਟ ਹੁੱਕ ਨੇ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦੇਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀ ਸੈੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਤੇ ਬਹੁ ਸੈੱਲੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਸੈੱਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦਾ ਅੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਗ੍ਰਹਿਣ, ਪਾਚਨ, ਸਵੈ ਅੰਗੀਕਰਨ, ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਮਲ ਤਿਆਗ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁ ਸੈੱਲੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੈੱਲ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਕ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਝਿੱਲੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਝਿੱਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਕ ਝਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਕ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਸਦਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਸਦਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਰੰਗਦਾਰ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪਲਾਸਟਿਡ ਸੀ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੌਦਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਸਦਾਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ।